इस तरह के होर वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब बटन ते बैल आइकन उत्ते क्लिक करो। पंद्रह साल दी सी, माँ दे कोलों आई सी, 16 साल दी होई माँ बन गई, 17वां साल होया फिर माँ बन गई, 16वें साल दे विच बेटी होई, घर वाले ने मार दिती ताकि वो शराबी सी। अज मैं बन गई मनजीत कौर एंबूलेंस ड्राइवर जलंधर वाली। बचपन सी, बचपन दे विच बहुत वधिया सी जिंदगी मेरी, घर दे विच भैन भरा माँ प्यो सारे सी। 15 साल की उम्र हुई, मनजीत ब्याही गई, घर वाला शराबी मिल गया, घर वाले दा भरा कमला, भैन कमली, कमलियां दे विच व्याया गया मनजीत नूं। पता नहीं सी कि मैनू मैं इस मोड़ ते आ जांगी अज। घर वाला शराबी इन्ना कुछ सी कि जिन्हें सारा कुछ ही वेच दिता, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं छड्डिया, इत्थों तक कि मनजीत नूं भी वेच दिता सी। 200 रुपए दे विच मनजीत भी वेचती। मनजीत बची अपने आप बलबूते ते बची। सारा कुछ विकन के बावजूद मनजीत जलंधर आ गई। जलंधर आण के एक नवीं शुरुआत की। कोल बेटा सी, बेटियां तो बाद बेटा होया। जिंदगी का एक सुपना होया कि मैं सुपना साकार करांगी, अपने बेटे नूं कामयाब करांगी। किद्दां करांगी? घर दे विच कुछ नहीं सी, किसी का साथ नहीं सी। मैं अपना बेटा लैके जलंधर आ गई। इत्थे आण के मैं लोगों के घर झाड़ू पोचे भी किए, मैं लोगों का काम भी किया। फिर मैनू एक गड्डी दिसी। गड्डी मैनू कित्थों दिसी? मैं छोटी हुंदी मैनू शौक सी, एक ड्राइवरी का शौक सी। अपने भरावां दे नाल ट्रैक्टर चलाना, साइकिल चलाना बड़ा वधिया लगदा सी मैनू। तुहानूं दस्सिया मैं इत्थे कि मेरा घर वाला शराबी सी। जदों शराबी सी मैं अपनी कदे घर सहुरियां दे रहिंदी सी, घर वाला कुੱਟਦਾ सी, अपनी माँ को जांदी सी। माँ को जांदी सी, माँ बीमार रहिंदी सी, उन्हां नूं लैके असीं हॉस्पिटल जांदे सी। माँ मेरे नाल ज़्यादा प्यार करदी सी, मैं छोटी सी। उन्हां नूं एंबूलेंस दे विच लैके आउंदे सी, जदों देखदे हुंदे सी कि एंबूलेंस चलदी किन्नी सोहणी लगदी है, सारे रस्ते मिलदे आ, सारा कुछ मिलदा है। शौक जाग गया एक मन दे विच कि मैं सीट ते बवांगी, मैनूं किन्ना सोहना लगेगा। पर मैनूं नहीं सी पता कि मेरी किस्मत जिहड़ी मैनूं इत्थे लैएगी। उस तो बाद एक शौक सी ड्राइवरी का जिहड़ा। फिर मैं इत्थे आई जलंधर दे विच। इत्थे आण के कवाड़ दे विच गड्डी, कूड़े दे विच पई गड्डी मैं एक देखी। फिर दोबारे शौक जाग गया कि मैं लोगों के घर झाड़ू पोचे करके मैं अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। वो मैं गड्डी वालियां नूं पुछया, कूड़े चों गड्डी सी, दस्सिया उन्होंने कि इन्ने दी मिलेगी। मैं अपने पैसे जोड़ के झाड़ू पोचे करके मैं गड्डी दे पैसे दिते। मैं उन्होंने एंबूलेंस बनाने की कोशिश की। 20,000 दे विच मैं गड्डी लई। गड्डी लैके फिर मैं उन्होंने तैयार किया। फिर जिहड़ा मेरी माँ नूं लैके आउंदा सी, मेरी माँ ने मूँह बोलिया बेटा बनाया सी। अपने बेटे मेरी माँ दे नहीं बने, मूँह बोलिया बेटा बनाया सी उन्होंने। उन्हें फिर मैनू वो गड्डी जिहड़ी तैयार करा के दित्ती। प्रॉब्लम आउण लग गई कि गड्डी जनानी किद्दां चलाएगी, लेडीज़ किद्दां चलाएगी। भरा मेरा कहण लगा चला लेंगी। मैं कहा कोई गल नहीं, चला लांगी, ये किहड़ी वड्डी गल आ, कोई एड्डी खास नहीं आ। कोशिश की, गड्डी दी सीट ते बैठी भी, चलाई भी। पहले दिन मैनू की मिलिया? एक डैड बॉडी मिली। किहदी मिली? एक माँ दी। उस माँ दी जिहदियां 3 बेटियां सी, जिहड़ियां बड़ियां रोन कर लाण डईयां सी। उस वेले मैनू अपनी माँ याद आई कि मेरी भी माँ सी, मैं भी उन्होंने इदां ही लैके आउंदी सी। मैं रोन लग गई उन्होंने देख के, जिसने मैनू गड्डी सिखाई सी, मेरे भरा ने। उहदी मैनू कॉल आई, कहण लगा की करनी है? मैं कहा मैं गड्डी चला रही हाँ। तो कहंदा रोंदी कातों है? मैं कहा वीरे उहदी माँ मर गई उन्हां दी। कहंदे कोई गल नहीं, तू आ जा छड्ड के, फिर मैं देखदा वां। मैं वापसी ते आई, डैड बॉडी ला के मैं वापसी ते आई। मेरा वीरा मैनू मिलिया। उन्हें मैनू कुछ नहीं पुछया, उन्हें खिच के मेरे मूँह ते चपेड़ मारी जोर नाल। मैं कहा वीरे मैं तो पैसे कमा के लियाई तो तू मेरे मूँह ते चपेड़ मारी है। कहंदा चपेड़ तेरी इस गल दी है, जां तू गड्डी चला लै ते जां बह के माँ नूं चेते करके रो लै। मैं उस तो बाद अपना पिछा भौं के नहीं देखिया। मेरा मन पत्थर हो गया, मैनू रोन नहीं आया। उस तो बाद इदां दे हालात मेरे हो गए कि मैं गड्डी चलाती रही। गड्डी चलांदियां मैनू कई मुश्किलां आईयां। पहली मुश्किल मैनू आई
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਰਸਾਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਨੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਾਂ-ਤੜ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਮਾਰੇ, ਦਣਾ ਦਣ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ 2 ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਛਦਾਈਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, 2:30-3 ਦਾ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਆਂਦੇ। 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ DMC ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਸਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਪਹੁੰਚੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।